समस्त को नमस्कार। आज प्रतिपन्न पुस्तक उन्मोचन सभार सभापति स्टेट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बलांगीर शाखा सभापति श्रीयुक्त शरद महाकुर, मुख्य अतिथि बलांगीर राजेंद्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर उमावल्लभ महापात्र, मुख्य वक्ता संबलपुर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर नूपराज साहू सर एवं सम्मानित अतिथि अवसरप्राप्त शिक्षक श्रीयुक्त रामचंद्र पटेल, तीन जन को स्वागत करुछि। आज गोटे सारस्वत समारोह, ये सारस्वत समारोह जे मुख्य आकर्षण जहाँकर लेखनी को लेकर आज आम गोटे पुस्तक आकार प्रकाशित तार उन्मोचन समारोह बड़ भाई वरिष्ठ सांबादिक जहाँ ठारू वास्तव में आम रुद्र आह्वान अनेक किसी शिखबार भी पाई। व्यक्तिगत भाव में श्रीयुक्त प्रशांत कुमार मिश्र प्रतिपन्न पुस्तक जे लेखक आज उन्मोचन सभा अतिथि परिचय गोटे वास्तव में औपचारिकता आपण माने समस्ते परिचित जो महानुभव गुड़िक ये बसी मंचासी नहीं खाली दुई तीन टा कथा कहबी मु सूचना मात्र देवा। प्रोफेसर आजिकार जे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर उमावल्लभ महापात्र जहाँकर वास्तव में घर पुरी जिल्ला शिक्षा समाप्त कला परे एससीएस कॉलेज पुरी उत्कल विश्वविद्यालय एमएससी बोटनी रे और विश्व प्रसिद्ध नॉटिंघम यूनिवर्सिटी पीएचडी शिक्षा समाप्त कला परे से डॉक्टरेट उपाधि पाइथिले। आगर विभिन्न गवेषणा प्रकल्पर मध्यरो से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भाव में कार्य संपादन करिसंती। यूजीसी आवंटित विभिन्न जातीय प्रोजेक्ट गुड़िकर कार्य मध्य करिसंती। विश्वविद्यालय स्तरीय प्रोफेसर इंचार्ज भाव में विभिन्न सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रो डायरेक्टर भाव में मध्य तांकर पारदर्शिता से देखिसंती। तांकर कार्यवली बहुत प्रशंसनीय रही। 14 जन गवेषक तांकर अधीन कार्य करी एजावत पीएचडी लाभ करिसंती। एतद भिन्न 50 रु अधिक गवेषणात्मक प्रबंधर से होचंती रचयिता जे कि ख्याति संपन्न पत्र पत्रिका प्रकाशित होती। उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय बारिपदा रे विभिन्न प्रशासनिक पद रे अधिष्ठित रही दक्षतार सहित कार्य करिया परे राजेंद्र विश्वविद्यालय कुलपति भाव से तांकर दायित्व निर्वाह करछंती। विशेष कर गोटे कथा कहबी जेतेबेले आमे समस्ते एठी अनेक लोक राजेंद्र विश्वविद्यालय पुरातन छात्र माने अछंती बलांगीर माटीर सेटा गोटे अनन्य अनुष्ठान से अनुष्ठान जेतेबेले जमी समस्या थिला विशेष करी से जमी समस्यार समाधान दिगरे प्रोफेसर डॉक्टर उमावल्लभ महापात्रंकर जो भूमिका रही व्यक्तिगत भाव में गोटे सांबादिक आकार मुझे जानी एवं एकाडेमिक डेवलपमेंट आपण भावतु ने आमे समस्ते लेखु जे बिना अध्यापक प्रोफेसर रे गोटे यूनिवर्सिटी चले केमिति एभली स्थिति रे जड़े कुलपति रो कोन अवस्था होतबो आपण माने समस्ते जानि छथि तार सत्वे
केमिति राजेंद्र विश्वविद्यालय छात्र छात्री शिक्षा उन्नति हो एठिकार एजुकेशनल माहौल परिवेश फेरिबो से दिगरे प्रोफेसर डॉक्टर उमावल्लभ महापात्र निश्चित भाव में आंतरिकतार सह दक्षतार सह और निष्ठार सह कार्य करछन्ते। तेणु तांको आज ए सारस्वत समारोह रे मो तांको पुणी थरे ए अनुष्ठान तरफ स्वागत करूछि। मानसी मैडम मंच पर आसी जाते। धन्यवाद। वर्तमान आम अनुरोध करूँ सबुठार आहरी खुशी विषय ये मोर अनेक बाल्य बंधु मोर हाईस्कूल सहपाठी समस्ते उपस्थित अच्छा मोर नियर एंड डियर परिवार समस्ते उपस्थित अच्छा एपरी एक मनोज्ञ परिवेश मोर ये लेखा केते आदृत हे मुझे अवश्य जानी किंतु आपण मान समस्त उपस्थिति मते बहुत उत्साहित करिछि। मोर अतिथि परिचय देला बेले मोर भाई वीरेंद्र झाकर कहूतिले आम विषय आम गुरु थिले सांबादिक गौरव शिवप्रसाद पांड्या ताको ए सामना दे अनेक लोक भल कर जानी से भितर अति निकटरू देखिथिबा एवं तांकर सानिध्य लाभ करथिबा लक्ष्मण दादा भागीरथी मिश्र सार मनोरंजन साहू सार अनेक व्यक्ति अच्छा बलांगीर शाखा सभापति बंधु शरद महाकुर यही संघर साधारण संपादक भाई रघुनंदन सिंह महोदय देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुनिरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाचित्कारिं निकटविपिं संगीतकरवो मुदाधीनानि वदनकमलस्वादमनुभव ब्रह्मा शंभो ब्रह्मा अमुक है सांबादिकता को आपणे आपण मान चिंता करंतु गोटे गुजरात राज्य राजा उपस्थित टाउन विरुद्ध विभिन्न खबर कागज लिखा केते दुस्साहसिक कार्य आपण मान थोड़ी चिंता करवा बोधाय से कांग्रेस दल में सामिल होते आम हरिकृष्ण महतो प्रजातंत्र स्टेट्समैन टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब कागज रीतिमत बलांगीर और आम पाटनागढ़ जिला विभिन्न प्रकार खबर से पीटीआई को पठाते से समय उल्लेख जदि इकोनॉमिक्स इंडेक्स सहित खुशी इंडेक्सटा जदि संयोगित हुआ तार जदि संपर्क था ताहले आम खुशी सूचकांक भी निश्चित भाव में चतुर्स्तर में भारत वर्ष होता तो कौन हो पारे कारण जे आमे आम अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम 104 नंबर थिला बेले आम खुशी परिस्थिति 126 रे अछि सेति पई लेखक टी लेखे सेति पई कविटी कविता रचना करे
ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଥକ ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାହିର କରେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାରି ରଖେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ? ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଜୀବନଟା ବେଳେ ବେଳେ ନିରର୍ଥକ ବୋଧ ହୁଏ। এইটা হচ্ছে সেই ঘটনা ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଚାହେଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ କରିବ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବ। ଆମର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କୋଉଠି ରହୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ବୟସର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ, 40 ବର୍ଷ ତଳେ, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ରିକ୍ସା ପୁରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା, ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କେତେ ଦୂର ଖୁସି ଅଛୁ? 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲୁ ଏବେ ସେତିକି ଖୁସି ଅଛୁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ତେବେ ସେ ବହି ଲେଖିଲେ କଣ ପାଇଁ? କଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଲେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପନ୍ନ, ଯେ ପ୍ରତିପନ୍ନର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭଲ ହବ, ମୁଁ କହିଦିଏ କି ଲେଖକଟିଏ ସେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଲେଖି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନ ଲେଖି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ଗୋଟେ ଲେଖକ କିମ୍ବା କବି ପାଖରେ, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ, କାରଣ ସେ ନ ଲେଖି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖେ। ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ସବୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 30ଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା ସେଇଠି ରହିଛି। ଯେମିତି ମୋର ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡିର ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ତାର ଅବକ୍ଷୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦଳଗଞ୍ଜନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚକରା ବିଷୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପିରାମିଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ 30ଟା ଯାକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଭାରତର ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଖୁସିର ସୂଚକାଙ୍କ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାର ଆମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଗତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ, ଗତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ୟୁଏନଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଭାରତର ଖୁସି ବା ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦର ସୂଚକାଙ୍କ ହଉଛି 126। ସର୍ବମୋଟ 143ଟା ଦେଶକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଖୁସିର ସୂଚକାଙ୍କ, ଖୁସିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପୋଜିସନ ହଉଛି 126। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିର ସୂଚକାଙ୍କ 126 ଅଛି କି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ। ଭାରତ ପିଲାଦିନୁ ପଢିଲା ବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ କୋଉ ସିନେମା ହଲରେ କଣ ସବୁ ସିନେମା ପଡିଛି। ତା ଭିତରୁ ସେ ରମାଇ ଟକିଜ ନାଁଟା ମୋର ପିଲାଦିନୁ ବି ମନେ ରହିଯାଇଛି। 2-3ଟା ସିନେମା ହଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏସଏସଭିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେଟା ପ୍ରଥମ ସିନେମା। ସେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳେ 1927 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ନିଜ ସହର ପୁରୀରେ 1933 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରମାଇ ଟକିଜ 1953 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କେବଳ ରମାଇ ଟକିଜ ନୁହଁ, ସେ ଏସଏସଭିଟି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପିଲାଦିନେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜଟା ମୋ ଘର ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ଦିନ ସବୁ ଘରେ ମିଛ କହି ସିନେମାକୁ ପଳଉ। ସିନେମା ଫେରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ସେ ମତେ କୁହେ ତୁ ସିନେମା ଯାଇଥିଲୁ।
ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛି ମୁଁ ସିନେମା ଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଯୋଉଥର ସିନେମା ଯାଇଥାଏ ସେ ଆସିକି କହିବ ତୁ ସିନେମା ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ମତେ କୁହେନି ଯେ କାହିଁକି କେମିତି ସେ ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତା କଥାରୁ ବୁଝିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏସି ଭିକା ନଥିଲା। ସେ ସେଇ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମେଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରେ ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସିନେମା ଯାଇଥିଲି ସିଗାରେଟ୍। ଏଥିରେ ବହୁତ ଇତିହାସ ଆଉ ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦୃତ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମହାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଲୋକରାଜ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମହୋଦୟ, ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଏସ୍ପିଜିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଘୁନନ୍ଦନ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲେଖକ, ଲେଖିକା, କବି, ସାମ୍ବାଦିକ, ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରମହିଳା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଜି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତିପନ୍ନ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଲେଖକ। ସେ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବିତେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରମ୍ପରାକୁ ସାଉଁଟି ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୋର ଆଶା, ତେଣୁ ଆଜିର ଏଭଳି ଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आम बर्धमान अनुरोध करूँ मुख्यमंत्री शपथी आज्ञा को आसी धन्यवाद अर्पण करेंगे। जो संबलपुर विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर लोकराज साहू से आज कार्यक्रम में जोग देकर मुख्य वक्ता भाव में जो उपाध्याय कथा आमको मान सब शुणिले जीवन जीवन उपरे से दिग्दर्शन देले आज मनीष अन्य मान सहित निजी भी देखी पार नहीं ये जो उदाहरण देते अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी उपाध्याय दृष्टि आज जो सम्मानित अतिथि मोर बंधु राम भाई जे कि आज लेखा शैली सबूत करके प्रशांत बाबू को जो एनकरेज करके बही छपेबार साहय कले आज आम जो पाइलु से उपाध्याय दिग्दर्शन धन्यवाद दूसरी सर्वशेष आज प्रशांत भाई जे कि लेखक जो व्यवस्था जो लेखा लेखी